কনসেপ্ট লাৰ্ণিঙলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ অন্তৰ্গত অধ্যায় প্ৰি সাৰ্ভিস এণ্ড ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন পাঠটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি ল'ব আৰু তাৰে মূল কথাখিনি সংক্ষিপ্ত ৰূপত এইদৰে লিখি ল'ব পাৰে প্ৰি সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন কাক কয় ইয়াতে এই কথাখিনি উল্লেখ কৰিব প্ৰি সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন means education for teacher before they enter into the service as a teacher. It is a guided, supervised education and training provided to student teachers before they have undertaken any teaching job. This program in India prepared the teachers from pre-primary to university level. Objectives of pre-service teacher education. ইয়াতে উল্লেখ কৰিব এক নম্বৰ to develop an individual who can contribute for the development of the nation. দুই নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to provide proper understanding regarding the aims and objectives of education, diversified learning process etc. তিনি নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to develop communication and psychomotor skills and abilities. 4 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to make the prospective teachers competent to present his profession. 5 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to enable the prospective teachers to plan and present, select and organize subject matter. 6 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to develop understanding, interests, attitudes and skills. Need and importance of pre-service teacher education উল্লেখ কৰিব এক নম্বৰত to develop professional qualities. 2 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to develop teaching competence. 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to make difficult decisions. 4 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to prepare the teachers for actual teaching. 5 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to face challenges. 6 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to exhibit competence, confidence and consistency. 7 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to modify attitude. পৰীক্ষাত লিখিবলৈ হ'লে এই পইণ্টছ কেইটাৰ ওপৰত বহলাই উল্লেখ কৰিব হোৱাট ইজ ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন অৰ্থাৎ ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন কাক কয় ইয়াতে উল্লেখ কৰিব ইন সাৰ্ভিস টিচাৰ এডুকেশ্যন provides learning opportunities for practicing teachers. According to B.M. Brush, in service education is program of activities which aims at the continuing growth of teachers and educational personnel in service. It encompasses all of forms of education and training given to a teacher who is already in the job of teaching and learning. Objectives of in-service teacher education উল্লেখ কৰিব এক নম্বৰ to engage and improve the teacher's knowledge and educational capacities in all fields of their works. 2 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to motivate the teachers to self-study, independent thinking and creativity. 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to prepare the teachers to take the new challenges that are coming with the changing times. 4 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to help the teacher to reform their own practice. 5 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to broaden the mental outlook of teacher. 6 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to enable the teachers to gain additional qualifications and to develop their special talents and dispositions. 7 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to provide opportunities to update. What are the need and importance of in-service teacher education? Need and importance of in-service teacher education উল্লেখ কৰিব এক নম্বৰত to develop the self confidence among the teacher. 2 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব to make
আপ টু ডেট দ্য টিচাৰ্ছ। 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু ইনক্ৰিজ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পাৱাৰ অফ দ্য টিচাৰ্ছ। 4 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু চেঞ্জ দ্য এটিটিউড এণ্ড স্কিলছ অফ টিচাৰ্ছ। 5 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু মেক ৰেছপেক্টিভ ইনোভেটিভ এণ্ড ডাইনেমিক কোৱালিটিজ ইন দ্য টিচাৰ্ছ। 6 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু ক্ৰিয়েট এন এক্সেলেণ্ট স্কুল কালচাৰ ইন স্কুলছ। হোৱাট আৰ দ্য নিড এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ এডুকেশ্যন। অৰ্থাৎ নিড এণ্ড ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ এডুকেশ্যনত উল্লেখ কৰিব। 1 নম্বৰত টু ডেভেলপ দ্য ছেল্ফ কনফিডেন্স এমং দ্য টিচাৰ্ছ। 2 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু মেক আপ টু ডেট দ্য টিচাৰ্ছ। 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু ইনক্ৰিজ দ্য ইণ্টিগ্ৰেশ্যন পাৱাৰ অফ দ্য টিচাৰ্ছ। 4 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু চেঞ্জ দ্য এটিটিউড এণ্ড স্কিলছ অফ টিচাৰ্ছ। 5 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু মেক ৰেছপেক্টিভ ইনোভেটিভ এণ্ড ডাইনেমিক কোৱালিটিজ ইন দ্য টিচাৰ্ছ। 6 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব টু ক্ৰিয়েট এন এক্সেলেণ্ট স্কুল কালচাৰ ইন স্কুলছ। টাইপছ অফ ইন ছাৰ্ভিচ টিচাৰ এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰামছত উল্লেখ কৰিব। 1 নম্বৰত ছেমিনাৰ। 2 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব ৰিফ্ৰেছাৰ কোৰ্ছ। 3 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব ৱৰ্কশ্বপছ। 4 নম্বৰত কনফাৰেন্স। 5 নম্বৰত ষ্টাডি গ্ৰুপছ। 6 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব অনলাইন কোৰ্ছ। 7 নম্বৰত উল্লেখ কৰিব কৰেছপণ্ডেঞ্চ কোৰ্ছ এণ্ড ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন। এইদৰে সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটছ বনাই পঢ়িলে নিশ্চয় পৰীক্ষাৰ আগত গোটেইকেইটা অধ্যায় দিনত 2-3 বাৰকৈ ৰিভাইজ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। ভিডিঅ'টো কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। এই সংক্ষিপ্ত নোটছ যদি আপোনাৰ পচন্দ হয় বা ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে এই নোটছৰ PDF নাইবা টিচাৰ এডুকেশ্যনৰ প্ৰত্যেকটো অধ্যায়ৰ PDF আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে। যদি আপোনাৰ উপকাৰত আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সহপাঠীৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। MA এছামিজ আৰু MA এডুকেশ্যনৰ প্ৰতিটো কাকতৰ প্ৰতিটো অধ্যায় এনেকৈ সংক্ষিপ্ত ৰূপত নোটছসমূহ আলোচনা কৰা হ'ব। পিছৰ খণ্ডসমূহ চাবলৈ নাপাহৰিব।